श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र रे एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करबा पई आज हम सछंदी तरकंती अपा अपन को अनुरोध करछि से एक भक्तिर अर्घ्य मां का पाद पद्म रे निवेदन करिवे। वंदे मातरम। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद समस्त नमस्कार। आमे फुटिबो कुसुम होई, आमे फुटिबो कुसुम होई, ये सारा जगत रे मां, सारा जगत रे आमे फुटिबो कुसुम होई, आमे फुटिबो कुसुम होई, ये सारा जगत रे मां, सारा जगत रे बास हटिब भ्रमर गाइब, बास हटिब भ्रमर गाइब, सुबुथिब खाली मां। आमे फुटिबो कुसुम होई, आमे फुटिबो कुसुम होई, ये सारा जगत रे मां, सारा जगत रे तुमरी जगत पाई देइछ जीवन ढाली, से पाई सुवर्ण फूल देइछ पुतली, तुमरी जगत पाई देइछ जीवन ढाली, से पाई सुवर्ण फूल देइछ पुतली, तुम परस पाइबु मां, तुम करुणा होइब साहा, तुम परस पाइबु मां, तुम करुणा होइब साहा, आमे जपुथिबु मां, आमे जपुथिबु मां, आमे फुटिबो कुसुम होई, आमे फुटिबो कुसुम होई, ये सारा जगत रे मां, सारा जगत रे आम पाई सहिल केते दुख जंत्रणा गोरा, आम पाई सुना हेल पृथ्वी କରିବାକୁ आम पाई सहिल केते दुख जंत्रणा घोर, आम पाई सुना हेल पृथ्वी କରିବାକୁ तुमे दयामयी मां, तुमे कृपामयी मां, तुमे दयामयी मां, तुमे कृपामयी मां, तुमे इच्छामयी मां, तुमे इच्छामयी मां, आमे फुटिबो कुसुम होई, आमे फुटिबो कुसुम होई, ये सारा जगत रे मां, सारा जगत रे आमे फुटिबो कुसुम होई, आमे फुटिबो कुसुम होई, ये सारा जगत रे मां, सारा जगत रे बास हटिब भ्रमर गाइब, बास हटिब भ्रमर गाइब, सुबुथिब खाली मां, आमे फुटिबो कुसुम होई, आमे फुटिबो कुसुम होई, ये सारा जगत रे मां, सारा जगत रे ये सारा जगत रे मां, सारा जगत रे मां। वंदे मातरम। धन्यवाद अपा।
करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम। श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र प्रति रविवार अपराह 4टारे एक ग्रंथ आलोचना हो आसुची द ह्यूमन साइकिल। यही आलोचना चक्र रे आमर प्रिय परिचित भाई श्रीजुक्त भवेशचंद्र भवेश भाई जॉइन होती एवं आलोचना करती बहुत सुंदर भाव करेंगे 5 मिनट भितर। भाई आमर द ह्यूमन साइकिल पुस्तकटी 24 चैप्टर अच्छी। प्रथम चैप्टर हूँ द साइकिल ऑफ सोसाइटी जोटा की आलोचना सरी 14 पृष्ठा। बर्तमान आज आलोचना हम सेकेंड चैप्टर द एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड रीजन। तार 2 लाइन मु पढ़े तर भाई यार विस्तृत आलोचना करेंगे। An individualistic age of human society comes as a result of corruption and failure of the conventional, as a revolt against the region of a petrified typical figure. Before it can be born, it is necessary that the old truths shall have been lost in the soul and practice of the race, and that heaven, the conventional which up and replace them, shall have become devoid of real sense of intelligence. Stripped of all practical justification, they exist only mechanically by fixed idea, by the force of custom, by attachment to the form. व्यक्तिवाद युग वर्तमान आमर आलोचना हम आज। परंपरा प्रधान जुगटे दोषयुक्तता विफलता परिमाण स्वरूप एवं प्रस्तरीभूत रीतिमूलक जीवनादर्शटीर राजत्व विरुद्ध रे एक विद्रोह रूपे मनुष्य समाज रे व्यक्तिवादी युगर आविर्भाव हुए। जो परंपरा युग चली तार किसी दोष एवं विफलता हैला एवं तार परिमाण रे गोटे रीतिमूलक माने निजर निजर पर्सनल नियम अनुसार गोटे निजर निजर गोटे जीवन गोटे से आरंभ कले तार से रीतिमूलक विद्रोह रे मनुष्य निजर व्यक्तिगत युगटा आरंभ कर युग जन्म लाभ करने पूर्व जातिर आत्मा तथा जीवनाचरण क्षेत्र में प्राचीन सत्य गुड़िक संपूर्ण रूपे हृत हो जाइथिबा आवश्यक हुए एवं एपरिक से सत्य गुड़िकर नकल करी से गुड़िक स्थान स्वयं प्रतिष्ठित हो रही प्रयास करिवारे लागिथिबा परंपरा गुड़ाक मध्य सकल प्रकार यथार्थता और यथार्थ बुद्धि वर्जित हो रही आवश्यक होता है। जो सत्य गुड़े थिला से संपूर्ण रूपे तार आवश्यक थिले भी तार गोटे नकल करी प्रतिष्ठित करछनी किंतु ताहा बर्तमान नाही। बर्तमान निजर बुद्धि द्वारा निजर यथार्थ बुद्धि वर्तमान युग को आग को मनुष्य नेउछि जोटा कि व्यक्तिगत युग। या परे हमर विस्तृत आलोचना करबे हमर ऑनलाइन रे पहुंचे छन हमर प्रिय परिचित हमर प्रिय भाई भवेश भाई प्रणाम। वंदे मातरम। भाई को मैं अनुरोध करछि से यार विस्तृत आलोचना करेंगे। भाई करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज आलोचना चक्र रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मान हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। मैं आज आलोचना चक्र रे द ह्यूमन साइकिल प्रभुंकर प्रणीत विश्वविख्यात ग्रंथर
ଆମେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜନ୍। ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗ ବା ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜନ୍, ବୁଦ୍ଧିର ଯୁଗ। ବୁଦ୍ଧି, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ୍ କହିବା, ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ରହିଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯୁଗଟିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛି କନଭେନସନାଲ ଏଜ୍, ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ। ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନତାରେ ରହିଥିଲା ଅଧିକ ଧର୍ମର ଆଧିକ୍ୟ ଆଉ ସମାଜ ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସିବ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଉଠିବ, କାହା ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସମାଜର ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଉଥିଲା, ସମାଜ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିଲା। ଏଇ ଜାତିରୁ ବାହା ହବୁ, ଏଇ ଧର୍ମରୁ ବାହା ହବୁ, ଏଇଠିକୁ ଯିବୁନି, ସେଇଠିକି ଯିବୁନି, ଏଇଟା ଭୁଲ, ସେଇଟା ଠିକ, ଏମିତି କଲେ ସମାଜ ତମକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଏମିତି କଲେ ସମାଜ ତମକୁ ବାସନ୍ଦ କରିବ। ଆମେ এই ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର ଯୁଗରେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ୍ ଅନେକ ଦିନ ଆସିଲେଣି, ଅନେକ ବାଟ ଆସିଗଲେଣି। ଏଠି ସମାଜରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଜାତିରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ସେ କିଛି ବି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁଗଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଉ କନଭେନସନାଲ ଏଜ୍ ର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଏବେ ବି ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ତାର ସାମୂହିକ ଅବଚେତନରେ ଯୋଉ ନୈତିକତା, ମୋରାଲିଟି ଏଗୁଡା ସବୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ସେଇ ଆଧାରରେ ସେ ଏବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପାରୁନି, ତେଣୁ ଗାଳି କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏସବୁ ଅବଚେତନାର କଥା। ଏକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିବାଦର ମନୁଷ୍ୟ ବି ହେବେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିଚାର ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଇଠି ସେଇ କଥାଟି ଆସୁଛି ଯେ an individualistic age of human society an individual age of human society comes ମାନବ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଯୁଗ ଆସିଥିଲା।
ବା ଆସିଲା comes as a result କେଉଁ କାରଣରୁ ଆସିଲା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପରୁ ଏହି ପରିଣାମରୁ ଆସିଲା of the corruption and failure of the conventional यार पूर्वରୁ ଯେଉଁ ରୀତି ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ ରହିଥିଲା ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ ରହିଥିଲା କନଭେନସନାଲ ଏଜ୍ ରହିଥିଲା ତାର କରପ୍ସନ ଆଉ ଫେଲୁଅର କାରଣରୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଯୁଗଟି ଆସିଲା ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଯୁଗଟି ନୈତିକତାର ଯୁଗଟି କରପ୍ସନ ଫ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା ଫେଲୁଅର ତାର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଯୁଗଟି ଆସିନଥାନ୍ତା ଲୋକ ଦେଖିଲା ଏଇ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ମୋରାଲ ପୋଲିସ ମାନେ ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ମଣିଷକୁ ବଡ ପୀଡା ଦଉଛନ୍ତି ପତିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦୁଃଖକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେତେବେଳେ ଯୋଉ ପୀଡା ଗୁଡିକ ମିଳିଛି କନଭେନସନାଲ ଯୁଗରେ ସେଗୁଡିକ ଅବଚେତନତା ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ସେଟା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ବିଚାର କରିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନରୱେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ ଯିଏ 6 ମାସ ଅନ୍ଧାରରେ ରହେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯିଏ ବୋଧେ ଆମ ଓଡିଶା ଠାରୁ ଛୋଟ ଡେନମାର୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯିଏ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ବି ଛୋଟ ସେମାନେ ସବୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୋରିଆ ଚୀନ ଜାପାନ ଏମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁ ମନ୍ଦିର ମଠ କରିକି କୋଉଠି ଅଛୁ ସେ କଥାଟା କହିଲେ ଲୋକେ କହିବେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆଘାତ କରାଗଲା ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅବମାନନା କରାଗଲା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଆଗଲା ଲୋକ ଆପଣ ତଣ୍ଟି ଚିପିବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହଜାରେ ପାଠରେ ଆପଣ ମରିବା ହିଁ ସାର ହବ ସେ ସବୁ ବିରୁଡି ବସା ଭଳି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲା ସେ ତାପରେ ଯୋଉ ଦଂଶନ ହବ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଗରିବ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଗରିବ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଫ୍ରିବିଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟିଆ ଚାଉଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଖ ସୁବିଧା ଗୁଡିକ ପାଇକି ଗରିବ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବା କନଭେନସନାଲ ଏଜ୍ ର ସର୍ବାଧିକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ସେ ସେଇଠି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ଜଣେ ମତେ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ତ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଜ ଜାତିରେ ଏବେ ବି ଲୋକେ ତଥାକଥିତ କୌଣସି ନିଚ ଜାତି ନାହିଁ ଲୋକେ ନିଚ ଜାତି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଏବେ ବି ସେମାନେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପରମ୍ପରା ମାଜଣା ଦାସୀ କାଳିସୀ ସବୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକଣା କରିବେ ଜାତକ ପଡିବ ୟୁରୋପରେ ପଡୁନି ଆମେରିକାରେ ପଡୁନି ଆଫ୍ରିକାରେ ପଡୁନି ଏଠି ସବୁ କଣ ସବୁ ବିବାହଟା ବିଫଳ ହେଉଛି ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି ନାତି ନାତୁଣୀ ହଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 800 କୋଟିରୁ ବୋଧେ 720 କୋଟି ଆମେ ହେଲୁ 80 କୋଟି ଇଏ ମାନେ ଜାତକ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଜୋଟକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ ଜୋଟକ ହେଲା ସେ ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାଠ ପଢେଇଥିବ ତାକୁ ଆଉ 500-2000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ପକେଇଦେ କୌଣସି ମତେ ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଭିଡା ଭିଡି କରିକି ସେ କହିବେ ଜାତକରୁ କଣ ଅଛି ନାମର ବି ହେଇଯିବ ନାମର ଜାତି ଅଛି ସେଥିରେ ପକେଇଦିଅ ଏଟା କରିଦିଅ ସେଟା କରିଦିଅ କରିକି ପକେଇ ହିଁ ଦବ ଆପଣ କହିବେ ଏବେ ମୋର ବାହାଘର କିଛି ତିଥି ନାହିଁ କେମିତି ବାହାଘର ହେବି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ
ସବୁର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସବୁର କଣ ମାନେ ଆର୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ, ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକ ଥିବା ପାଇଁ ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି, ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି କହିକି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିବା? ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଲୋକେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଏଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କେବଳ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି। ଭାରତରେ ଏବେ ବି ସେଇ କନଭେନସନାଲ ଓଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଜଣେ ଜଣେ ଠାକୁର ଆମ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ନେତା ଯେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଥିବେ, ସେଇ ନେତା 15 ଦିନ ପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ। ଏଉଠୁ ବାହାରିଯିବେ, କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜୟ କାଳୀ କହିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜୟ ତିରୁପତି କହିବେ। ସେ ତାହେଲେ କାହାର ଭକ୍ତ? ସେ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଟା ବୁଦ୍ଧିର ଯୁଗ, ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର ଯୁଗ। ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର ଯୁଗଟି ଭାରତରେ କାଁ ଭାଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ଏବେ ବି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନ ଯୁଗରେ ରହିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୁଗରେ ଅନେକ କରପସନ ଥିଲା, ଅନେକ ଫେଲ୍ୟୁଅର ଥିଲା। ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁହେଁ। ଦୋଷଯୁକ୍ତତା ରହିଥିଲା, ବିଫଳତା ରହିଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ ରହିଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଜ୍ ଏ ରିଭୋଲ୍ଟ, ଏଇ ଯୁଗଟି କାହିଁକି ଆସିଲା? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଏଜ୍ ବା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜନ୍ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବରେ ଆସିଲା। ଏଜ୍ ଏ ରିଭୋଲ୍ଟ କରାଗଲା। କଣ ବିଦ୍ରୋହ? କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ନା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପେଟ୍ରିଫାଏଡ ଟାଇପାଲ ଫିଗର। ପେଟ୍ରିଫାଏଡ କହିଲେ ଯୋଉଟାକ ପଥର ହେଇଯାଇଥିବା ଟାଇପାଲ ଫିଗର ଗୁଡିକ, ରୀତିମୂଳ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକିରି ଏଇ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜନ ବା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଆସିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାରିଲା, ଧର୍ମ ବିଦ୍ରୋହ କଲା। ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କହିଲା ବେଳକୁ ଧର୍ମ ବିଦ୍ରୋହ କଲା। ଧର୍ମ ସବୁଥିରେ ଛାଡିଯାଏ। ଲୋକେ କହେ ଧର୍ମ ଛାଡିଗଲା, ଛି 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 ଛି। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମକୁ ଧରିକି ଯୋଉ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସମୟ ଯୋଉଭଳି ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପେଟ୍ରିଫାଏଡ ଟାଇପାଲ ଫିଗର ଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତରୀଭୂତ ରୀତିମୂଳ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ। କାହିଁକି ନା ପଥରର ଯେମିତି ବିବେକ ନଥାଏ, ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଥାଏ, ମାନେ ସେମିତି ଧର୍ମ ଜଗତ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ହିଂସ୍ର ଜଗତ। ସେଠି କୌଣସି ଦୟା ମାୟା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କିଛି ନାହିଁ, ଦି ପଇସାର ନାହିଁ। ସେ ମିଛରେ ସିନ୍ଦୁର ଲୋକେ ବୋଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଟା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ବହି ଗପ ପଢନ୍ତୁ, ଯେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ନିଷ୍ଠୁର ପେଟ୍ରିଫାଏଡ ଟାଇପାଲ ଫିଗର। ସେଥିରେ ଦୟା ମାୟା କିଛି ନାହିଁ। Before it can be born, it is necessary that the old truths shall have been lost in the soul and practice of the race, and that even the conventions which have and replace them shall have become devoid of real sense and intelligence, stripped of all practical justification. They exist only mechanically by fixed idea, by the force of custom, by attachment to the form.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଗଟି ଆସିଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗ, ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର ଯୁଗ, ଏଇ ଯୁଗଟିର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ବିଫୋର ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବର୍ନ, ଏଇ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତିର ଯୋଉ ସୋଲ ରହିଥିଲା, ଜାତିର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଥିଲା, ବା ଜୀବନ ଆଚରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ have been lost in the soul and practice of the race, and that even जो ओल्ड ट्रुथ्स गुड़िक रही नेसेसरी दैट द ओल्ड ट्रुथ्स आपण कन्वेन्शनल एज रे कौन थिला, धर्म प्रधान युग पूर्व थिला सत्य प्रधान युग। प्रथमे सत्य युग ध्यान थिबो, आमे भारत रे जो युगर परिकल्पना करछिन प्रथमे सत्य, तापरे पाप पसिला टिके हला माने त्रेतया युग, तापरे टिके पाप पसिला हला द्वापर, तापरे टिके पाप पसिला हला कली। ମାନେ କଳିଟା ପୁରା ଗୋଟେ କନଭେନସନାଲ ଏଜ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର କଳି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏକଦମ ସତ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ କୋଉଠି ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି ହେଇନି ମୁଁ ଜାଣିନି, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରହିଥିଲା, ଏଜ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ବିକୃତି ହେଇକି ଆସିଲା ଗୋଟେ କନଭେନସନାଲ ଏଜ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ଏଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ। ଏଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ ଆସିବା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ ଥିଲା, ପ୍ରାଚୀନ ସତ୍ୟ, ସେଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ଆଉ ନାହିଁ। The old truth shall have been lost in the soul and practice of the race। ତାର ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ କି ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ, ଆଚରଣରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ, ଆପଣ ଋଷିମାନଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସୋଲରେ ହଜିଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ବି ହଜିଛି, ଆତ୍ମାରେ ହଜିଛି, ବ୍ୟବହାରରେ ହଜିଛି। ତାପରେ ସେଇ ସତ୍ୟର ନକଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଭିନ୍ ଦି କନଭେନସନ୍ସ ହଉଛି ଏପିଇ, କିଏ ମାନେ ମାଙ୍କଡ, ମାଙ୍କଡଟାକୁ ଯଦି ଭର୍ବ କରାଯିବ ସେଟା ତ ନାଉନ୍ ହେଲା ମାଙ୍କଡାମି। ମାଙ୍କଡାମି ମାନେ କଣ? ମାଙ୍କଡ ଅନୁକରଣ କରେ। ଅଜା ଦାଢି କାଟୁଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ ଦାଢି କାଟିଲା। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଗଟେ ମାଙ୍କଡ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ହାତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଆଣି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ ଫିଙ୍ଗି ଦବ। ସେଟା ଏପିଂ କହନ୍ତି, ଅନୁକରଣ କରିବା, ମାନେ ଏକଦମ ମାଙ୍କଡାମି। ସତ୍ୟର ମାଙ୍କଡାମି ବା ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ which ape and replace them shall have become devoid of real sense। ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ନକଲ କରିବାକୁ ଯାଇକି ତା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଛି କିଏ? ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରିଅଲ ଡିଭଏଡ୍ ଅଫ୍ ରିଅଲ ସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ନା କିଛି ବୋଧ ଅଛି ନା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପେଟ୍ରିଫାଏଡ୍, ପ୍ରସ୍ତରୀଭୂତ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଜାତିର ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭୂଇଁରୁ ଉଠି ପାରିବେ। ସେଠି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନଥାଏ କି ରିଅଲ ସେନ୍ସ ବି ନଥାଏ, ନା କିଛି ବୋଧ ଥାଏ ନା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। stripped of all practical justification। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବ୍ୟାବହାରିକତା ଉଚ୍ଚତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଡ ଅଫ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଣ କୁହାଯିବ, ମାନେ ଲୋକଟା ନିରାଭରଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ କହିଲେ ନଗ୍ନ ହେଇଗଲାଣି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲାଣି, ବସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଭଳି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବ୍ୟାବହାରିକ ଔଚିତ୍ୟ ନାହିଁ। ବ୍ୟାବହାରିକ ଔଚିତ୍ୟ ନଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଦେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ମେକାନିକାଲି।
ରହିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ମେକାନିକାଲି ରହିଛନ୍ତି ବାଇ ଫିକ୍ସଡ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣାକୁ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଧାରଣା ସେମାନେ ବଦଳେଇବେନି, କଦାପି ବଦଳେଇବେନି। ବାଇ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ କଷ୍ଟମ, ଶକ୍ତି କାହାର ନା କଷ୍ଟମର ଶକ୍ତି। କଷ୍ଟମ କହିଲେ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଥା। ପ୍ରଥାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୁରୁବାର ଓଷା ଆଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଓଷା କରିବେ, ଗୁରୁବାର ଆଇଲେ, ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଥା। ସେ ପ୍ରଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଔଚିତ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ ମେକାନିକାଲି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯେମିତି କେତେ ସବୁ ଓଷା ବାର ଗୁଡିକ ମେକାନିକାଲି ହଉନି କି? କଣ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି? ଯିଏ ଓଷା କରିଥିବ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେନି ଓଷାଟା କିଏ କରିଥିଲା, କାହିଁକି କରିଥିଲା, କଣ ପାଇଁ କରା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଘରେ କରନ୍ତି, ମୋ ଜେଜେମା କରୁଥିଲା, ମୋ ମା କରୁଥିଲା, ଏମିତି କରି ସେ ତା ପଛରେ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ଯଦି ତାକୁ ସେ ଛାଡିଦବ, ଆଉ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ତା କାମୁଡି ପକେଇବେ। ଓ ଭାରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ହୁଳ ହୁଳି ପକେଇ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କି ଓଷା କରୁନି। ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଓଷା କରିହବନି, ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଗବାନ ଡାକି ହବନି ନା। ସବୁ ଶିଖେଇছে କଥାକୁ। ଯୋଉ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ନ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। Mechanically, by fixed idea, by the force of custom, by attachment to the form, ସେଇ କନଭେନସନ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ରହିଯାଇଛି। ସେଠି କୌଣସି ଔଚିତ୍ୟ ନାହିଁ। ଔଚିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ନଗ୍ନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ସେଠି। ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଆଇଡିଆ ଦ୍ୱାରା, ବିଧିବଦ୍ଧ ସ୍ଥିର ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କଷ୍ଟମ ପ୍ରଥାର ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୂପ, ସେଇ କନଭେନସନାଲ ରୂପ ପ୍ରତି, ପ୍ରଥା ଗୁଡିକର ରୂପ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଏକ ଆସକ୍ତି କାରଣରୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। It is then that men, in spite of the natural conservation of the social mind, are compelled at last to perceive that the truth is dead in them and that they are living by a lie. ଓ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏଇ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ବହି ଗୁଡା ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଆମ ଟିଭି ବାଲା, ଖବର କାଗଜ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ସହଜରେ ତ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ, ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ବି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଥାନ୍ତେ। ଏ କଥା କିଏ କହିବେ? ଇଏ କି ପ୍ରହାର, ଏ ଭାଷାର ଶକ୍ତି କେତେ କେତେ ଭଦ୍ରଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଡ଼ ହଉଛି। ମାନେ ସମ୍ମାନଟି ରଖିକି ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ପିଟିବା। ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଦେନ୍ that a man, in spite of the natural conservatism, ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା। ଏସବୁ କାହିଁକି ରହିଛି? ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ରହିଛି। ଏଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଉଠି? ଅଫ୍ ଦି ସୋସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ହେଲା ସାମାଜିକ ମନ। ସାମାଜିକ ମନରେ କଣ ରହିଛି? ସିଏ ରୀତି ନୀତି, ଧାର୍ମିକତା, ନୈତିକତା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ରହିବ। ସୁପ୍ରାଥିକାଲ, ନୈତିକତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେ କଥାଟି ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଆପଣ ତ କହିବେ ଧର୍ମକୁ ଗାଳି ଦଉଛ, ନୈତିକତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛ, ଧର୍ମ ଛାଡିଗଲା,
ଅନୈତିକ ହେଇଗଲା। ଆରେ ନୈତିକତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନୈତିକ ହବ। ଗୋଟେ ସୁପ୍ରାଥିକାଲ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାଚେତନାର ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଇନଫ୍ରାଥିକାଲି ରହିବା ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୌଣ ନୈତିକତା ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଭିତରେ ରହିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଅତି ନୈତିକତା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକର ତ ଧାରଣା ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସାମାଜିକ ମନଟି ତାର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନେ ଆର କମ୍ପେଲ୍ଡ ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଟୁ ପରସିଭ୍, ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଏକଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ, ଜାଣିବାକୁ, that the truth is dead in them, ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମରିଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମରିଯାଇଛି। Truth is dead in them। ବହୁତ ପାଠ ପଢିଥିବା ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ପାଠ ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଏମଟେକ୍ କରିଛି, ପିଏଚଡି କରିଛି, ମାନେ ବ୍ରଡ କ୍ୟାରିୟର ତାର ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖଗା ବାବାର, ଖଗା ମାନେ ସୁପର ଖଗା ବାବାର ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତ। ମାନେ ତା ପାଇଁ ତାର ଆଖିର ଲୁହଟା ଝରଝର ବହିଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସାଇକେଲଟା ସେଦିନ କିଣିବ କି ନାହିଁ ସେ ବାବାକୁ ପଚାରୁଛି। ସେ ଯଦି ଶାଢୀଟା କିଣିବ, ସେ ଶାଢୀର ରଙ୍ଗଟା କଣ କିଣିବ ଶୁଭ ହବ, ସେ ବାବା ତାକୁ କହୁଛି। ଏମିତି ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଢିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ମାନେ ବାବା ଯଦି ତାକୁ କହିବ 2-4 ଦିନ ଯେ ଖାନି, ସେ ବୋଧେ ଖାଇବନି। ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହବ, ଛିଡା ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ବୁଝେଇବେ ଯେ ଏ କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ତୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ତୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତୋର ଚେତନା ହିଁ ସର୍ବମୂଳ ସତ୍ୟ, ସେ କଥାରେ ସେ ବୁଝିବାର ତାର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ କହିଲା ଯେ ନା, ଏଇ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋସାଇଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ଗୁରୁ, ଏଡା ମିଛ ଗୁଡା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ଷା କାଳ ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ସକାଳ କମ୍ର ଶୀତଳ ଖରା ପଡିଛି, ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। 15 ମିନିଟ ପରେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ପୁଣି ବର୍ଷା ହବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ସେ ଆଜି କହିଲା ଗୁରୁ ଖରାପ, ତା 15 ମିନିଟ ପରେ ସେ ଗୁରୁକୁ ଫୋନ କଲା, ଏବେ କହୁଛି ଗୁରୁ ଭଲ। ଅସତ୍ୟ ଗୋଟେ ମାୟା, ମିଥ୍ୟା ଗୋଟେ ମାୟା, ବଢିଆ ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ, ଫନ୍ ଅଛି ନା। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ, ଏଇ ଶ୍ରାବଣୀ ମେଳା ଯୋଉ ଲାଗିବ ଏବେ, ନାଲିଆ ନୁଗା, ତାର ଯୋଉ ଖୁସି, ତାର ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଡ, ସେ ଖୁସିଟା ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କନଜରଭେଟିଭ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଦିନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ମରିଯାଇଛି। that they are living by a lie, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଦିନିଆ କଥା, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖାଉ ଯୋଉ ଲୋକଟି କହୁଥିବ ସେ ଯାଇ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଗାଧେଇଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ କନଜରଭେଟିଜମ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବୁଝିଲେ, ଡିଭଏଡ ଅଫ ରିଅଲ ସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ନା ବୁଦ୍ଧି ନା ବୋଧ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କରପସନ, ଫେଲୁଅର। ସେଠି ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ଲଷ୍ଟ ଇନ ଦି ସୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ଦି ରେସ୍। ସେ ଜାତିରେ, ଆତ୍ମାରେ ବା ତାର ଆଚରଣରେ ସତ୍ୟ କେଉଁ ଦିନରୁ ହଜି ସାରିଛି, ସତ୍ୟ ମରି ସାରିଛି, ସେ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୁଗ ଆସିଲା। କାରଣ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ,
बुद्धदेव को साधारण मनुष्य भाविबे नहीं, से महामनुष्य। से रीतिमूल उपरे कन्वेन्शनल एज उपरे जो प्रहार करथिले सेटा को पुणी तांको लोके आसिकी बिगाड़ देले। किंतु एकथा सत्य, बुद्ध पुरुष माने अछंती, से माने सत्य को जानी छंती, सत्यटा तांको जोगो बंची रही। The individualism of the new age is an attempt to get back from conventionalism of a belief and practice to some solid bedrock. ताले जो नूतन जुगर व्यक्तिवादी दृष्टि, जो नुआ जुग आसी, जो व्यक्तिवाद होची एक मूल कथा, से व्यक्तिवादी जुगटी तार जीवन आचरण रे तार न्यू एज इज एन अटेम्प्ट, एटा उद्यम, कौन उद्यम ना, टू गेट बैक फ्रॉम कन्वेंशनलिज्म of a belief and practice to some solid bedrock, no matter what, of a real and tangible truth. दिने दिने आमे सही जोठी सत्य जो जगह मरी सारी, जोठी मिथ्या केवल अच्छी, आमे सेठू फेरिबा कि फेरिबा नहीं? दिने तो फेरिबा जेतबेले प्रकृत रे धनी होइबा, समृद्ध होइबा, चेतना रे भी धन रे भी, धन रे भी चेतना रे भी, बुद्धि रे भी, विज्ञान रे भी, विवेक रे भी से दिन आपण फेरी आसीबे, नूतन जुग मध्य प्रवेश करिवे। तुच्छा परंपरा सर्वस्वतारू आपण फेरी आसीबे। ए सॉलिड बेक्रक, अति टाण निदा भूई, सेटा सेठू बाहुली आसीबे। आउ नो मैटर व्हाट, जहां भी घटू ना कहीं, जहां भी घटू ना कहीं, आपण गोटे यथार्थ एवं जोटा निहित सत्यर जो भूई सेठी को फेरी आसीबे। No matter what, of real and tangible truth. रियल कहले वास्तव, tangible कहले जोड़ा प्रकृत रे अनुभव्य, अनुभव्य निहित सत्यर भूमि को आपण फेरी आसीबे। एवं because and it is necessarily individualistic, एटा स्वाभाविक भाव रे गोटे युक्तिवाद, जोटा व्यक्तिवाद because all the old general standards have become bankrupt, जोठी पुरातन मृत्यु घटिला, पुरातन गुड़िक देवालिया हो जाता, पुरातन गुड़िक आपण को किछि देई न पारंती। माँ कौन कही मन अच्छी तो, माँ कही से होची हीरो जे पुरातन को छाड़ी नूतनत्व को ग्रहण करि पारे। आपण एबे बुझिले कोटा पुरातन आ कोटा नूतन। तेणु एठी प्रभु पुणी कहउछंती जनरल स्टैंडर्ड जोटा साधारण मान होइकी रहिथिला, जो ओल्ड पुरातन, सेटा बिकम बैंक्रफ्ट, देबालिया हो जिवो, सेठी किछि मिलिबो नै, एंड कैन गो नो लंगर, सेटा आउ आगो को भी जाई परिबो नै, गिव एनी इनर हेल्प, तो आपन को कोनोसी प्रकार आंतरिक सहायता देई परिबो नै,
କିଛି ଆନ୍ତରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ମନ୍ଦିର କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ପାଇବେ। କେବଳ ଲୋଭ ଗୁଡାକ ଶିଖିବେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୁଡା ଶିଖିବେ, ଖାଲି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମାଗୁଥିବେ। ମାନେ କହନ୍ତିନି ମନ୍ଦିରର ଚାରିକଡେ କେବଳ ଭିକାରୀ ମାନେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। कुछ बेगार अंदर में, कुछ बेगार बाहर। बाहर किसी लोग भिक मागुଛନ୍ତି आउटसाइड, आउट जाकि भितर जले ठाकुर आगे मागुଛନ୍ତି सुख दियो, आनंद दियो, मो छुआ को बड़ मनुष्य कर दियो, मते टिके भल रख। तेणु भिकारी सब। प्रभुंकर कहवा कथा एगुड़िक आपण को कौन सी इनर हेल्प दे परिवनी। इट इज देयरफॉर द इंडिविजुअल हु हैज टू बिकम ए डिस्कवरर। तेणु जेतेबेले बुद्धिर जुग आसिला, जेतेबेले आसिला व्यक्तिवादर जुग, सेतेबेले सी गोटे डिस्कवरर हैला। सी आविष्कार करी बाहरला। आविष्कार कला ये पायोनियर शब्द से आम्ही परिचित व्यक्ती आगुआ पाहरे अग्रगामी बाहरले and to search out by his individual reason. तार जो इंडिविजुअल रीजन अच्छी तार व्यक्तिगत बुद्धि रही से बुद्धि भाई नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छी टिके आइडिया शक्ति रही found or thinks he has found it, he will strive to rebase on a firm foundation and remold in a more vital, even if a poorer form, religion, society, ethics, political institutions, his relations with his fellows, his strivings for his own perfection, and his labor for mankind. सेही बाटरे जेतेबेले से गला सत्य विधानटी को लाभ कला बा लाभ करिछि बोली भाबिला, सेतेबेले गोटे नूतन दृढ़ भूमि उपरे से आसी छेड़ा। से नूतन दृढ़ भूमिटी कहार ना धर्मर। धर्म भी नुआ भाव परिभाषित है, समाजर, नैतिकतार, राजनीतिगत जेते अनुष्ठान, अन्य मनुष्य मानक सहित तार जो संबंध। आपण को रीति जुगरे कौन कहला जे पति परमेश्वर। आपण पुराना काल तो सब पक्का घर है, आगुरी कांथरे लोके सब फोटो टांगुले मुझे देखी जाए। झीटी तो बाहर ठीक है से रुमाल बुणियो बंका टंका अक्षर लिखि जाइए पति परमेश्वर। तापर जिते कजिया हवा कथा हम परमेश्वर संगे कजिया। तापरे जदि पति है स्त्री परमेश्वर ताले पत्नीटा पतिर कौन हो। तापर से माने पूरा कहले नारी नरकर द्वार। तो जड़े जनक नरक आउ जड़े जनक ईश्वर, ये तो बढ़िया मजा।
ତେଣୁ ଏ ସବୁ ମଣିଷ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ରିଡିଫାଇନ ହେଲା ନୂଆ ଯୁଗରେ, ରିବେସ୍ ଅନ୍ ଏ ଫାର୍ମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ରିମୋଲ୍ଡ କରାଗଲା, ନୂଆ ଛାଞ୍ଚରେ ଗଢାଗଲା। ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଦୀନତା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହେଇଛି ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ। ସେଗୁଡିକୁ ଆଉ ଥରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଓନ୍ ପରଫେକ୍ସନ and his labor for mankind, ମଣିଷ ପାଇଁ ତାର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ଇଏ ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରାଥମିକ ବାର୍ତ୍ତା। ଯଦି ସେ କଥା ଗୁଡିକ ମଣିଷ ପଢେ, ବୁଝେ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ର ବହିଟିକୁ ଅତି ବିଦ୍ୱାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନହେଲେ ପଢିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସେତେ ଉଚ୍ଚତର ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ଆ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଯାଇଛି, ସେଟା ଆମ ସହଜରେ ଆମ କନଭେନସନାଲ ସୋସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିବନି, ବିଦ୍ରୋହ କରିବ। ଆମ ସମାଜର କନଭେନସନାଲ ଯୁଗର ସବୁ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ମରିଯାଇଛି, ଆମେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି? ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଢନ୍ତୁ, କିଛି ମନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଆଶା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଆଣି ଆଲୋକରେ ଛିଡା କରିବ, ଆମ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଟିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରି ଗଢି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।